Hello and welcome to all of you. This is GST session number 44. So in this session, we are going to discuss an interesting topic. The topic that I'm going to cover in this class is about matching reversal, claiming of input tax rate. So this is the highlights where we are going to discuss. So once again, my hearty welcome to all the students. So in the last class, we have discussed claim of input tax rate. So the learning objectives of this chapter. So we will be able to understand the conceptual background on the concepts of matching of GST, reversal of GST, and reclaiming of input tax rate. And also we are going to learn claiming of input tax rate. So these are the things that we are going to discuss in this session. So matching, reversal, and reclaim of input tax rate. See, input tax rate is nothing but the tax paid on purchases is available to the purchaser whenever he makes the sale to the outsider. He also have to pay a tax. At the time of paying output tax liability, the amount of discount what he gets, that is called as input tax rate. For example, A is a purchaser, B is a seller. A purchases certain goods from B worth rupees 10,000. On that, 18% tax will be paid by him. So 1,800 rupees, whatever A pays to B, this 1,800 will be called as input tax rate. So at the time of making tax on the sales, so 1,800 will be termed as relief, or we can say the discount which is deducted at the time of making payment to the government on output tax liabilities. So let me see what is this the important concept of matching. The details of every inward supply, furnished by a registered person hereinafter in this section is called as a recipient for a tax period shall in such manner and within such time as may be prescribed may be matched. See, just now only I spoke about an example. A is a purchaser, B is a seller. A purchases certain amount of goods worth rupees 10,000 from B. A is in this example is a recipient. B is a seller. So B ಕೂಡನು register ಆಗಿರಬೇಕು, A ಕೂಡನು so GST Act 2017 ಪ್ರಕಾರ ಅವನು register ಆಗಿರಬೇಕು. So A ಏನು ಅವನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇವನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎ, ಸೊ ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೊ GSTR2 ನಲ್ಲಿ GSTR2 ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಲರು GSTR1 ನಲ್ಲಿ ಅವನು GSTR1 ಅವನು ಏನೇನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂದು ಅವನ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಏನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಂಬರು, ಅಮೌಂಟು, ಆ ಒಂದು ಡೇಟು, ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನೇನೋ ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು discuss. The government is going to match the returns submitted by both the seller as well as the buyer in their respective forms. In inward supply, the recipient or the buyer has to upload in his returns for the purchases made by him in GSTR2A. But whereas the seller who is already registered, he has to furnish his returns in GSTR1 form in electronic portal. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವೇನಂತಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ GST ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ somewhat they are going to match the amount of transactions that has raised between so A as a seller, sorry, A as a buyer and B as a seller. Next, so continued. So I'm going to continue with the next one. So certain conditions and provisions relating to this claiming of input tax rate. Input tax rate claim ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. With the corresponding details of outward supply,
so furnished by the corresponding registered person hereinafter is referred as the supplier in his valid return, so for the tax period or any other preceding tax period ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. If suppose for example A is a buyer, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, B is a seller. ಸೊ ಜನವರಿ 2020 ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಎ ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಜನವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅವನ್ ಏನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅವನ್ ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಜನವರಿಗೆ ಆ ಇಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರವ್ರ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. With the integrated goods and service tax paid under section 3 of the Customs Tariff Act 1975 in respect of the goods imported by him ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, and for a duplication of input tax rate. ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೊ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ನೋಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2-3 ಸತಿ ಅವನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಸೊ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ದಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ನೋಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟು ಸೊ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅವನು ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ ಆ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಏನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾನ ಆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಡಿ ಆ ಗುಡ್ಸ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೆಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರವ್ರ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೊ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, goods and services tax paid under section 3 of the Customs Tariff Act 1975 in respect of goods imported by him shall be finally accepted, and such acceptance shall be communicated in such manner as may be prescribed to the recipient. ನೋಡಿ, ಸೊ ನಾವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್, he purchases certain goods from Australia. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ವೇರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಬೈ recipient in respect of an inward supply is in excess of tax declared by the supplier for the same or supply, or the outward supply is not declared by the supplier in the valid returns, the discrepancies shall be communicated to both such persons in such manner as may be prescribed. ನೋಡಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲಿ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರಿಗೂ ಅವರು ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಟಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೈಯರ್ಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the duplication of claims of input tax rate shall be communicated to the recipient in such manner as may be prescribed. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್, ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ITC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸೊ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ.
the amount in respect of which any discrepancy is communicated under subsection 3 and which is not rectified by the supplier in his valid return for the month in which discrepancy is communicated shall be added to the output tax liability of the recipient in such manner as may be prescribed in his return for the month succeeding the month in which discrepancy is communicated. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. I have told you an example. A is the buyer, B is the seller. B sells certain amount of goods. I have told you 10,000 rupees goods he has sold to Mr. A. A is the purchaser. So B immediately after selling the goods, B has to upload in his valid return. Similarly, Mr. A also has to submit in his valid return. Excuse me. Returns alle submit ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎ ರಿಸಿಪಿಯಂಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ಬಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಎ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ರೂ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾಗತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟು ಫುಲ್ಲು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟು ಫೈನ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅವನದು ಫೈನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಪ್ ಟು 5,000 rupees ಫೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಸಚ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ in his valid month succeeding the month in which the discrepancy is communicated. Next, the amount claimed as input tax rate that is found to be in excess on account of duplication of claims shall be added to the output tax liability of the recipient in his return for under section 7. Nodi, so A, I have already told you, A is the buyer, B is the seller. ಎ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಏದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಈ 5,000 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೈನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಇಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ in his valid return within the time specified in subsection 9 of section 39. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅವನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಸೊ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು he can reduce his tax liability. But seller has to upload first only when the buyer or only when the recipient will get the benefit of input tax rate. In case if the seller fails to upload in his valid return, so the total tax liability will be imposed on the buyer. So buyer has to bear the entire amount of fine as well as the risk. Next, further adding to this, recipient shall be eligible to reduce from his output tax liability the amount added under section 5 if the supplier declares the details of invoice debit note in his valid return within the time spent. I have already told you, ಆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟೈಮ್, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟೈಮ್ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್, ಆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆ ಲೈಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿಗೆ ಇವರು ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಫೈನ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a recipient in whose tax liability any amount has been added under subsection 5 or subsection 6 shall be liable to pay so interest at the rate specified under subsection 1 of section 50 on the amount so added from the amount of availing rate till the corresponding additions are made under the said subsections anta heltane. So what is this? See, in case if the seller in this case B is the seller, A is the buyer, Mr. B fails to submit his returns, the complete liability will
be borne by the recipient. In this case, the recipient is Mr. A. So A will be liable to pay the tax. He has to pay the fines and the taxes, whatever has been prescribed under GST Act of 2017. So this is a very important thing. So we have to, so recipient has to inform his seller to upload in his valid return, then only he can rectify the mistakes. Interest paid under subsection 8 shall be refunded to the recipient by crediting the amount in the corresponding head of his electronic cash ledger in such manner as may be prescribed, provided that the amount of interest to be credited in any case shall not exceed the amount of interest paid by the supplier. See, in case if the supplier or the seller submits in his valid return, then definitely whatever the amount paid by the buyer will be refunded to him through electronic ledger. The amount reduced from the output tax liability is in contravention of the provisions of subsection 7 shall be added to the output tax liability of the recipient in his return for the month in which such contravention takes place, and such recipient shall be liable to pay interest on the amount so added at the specified rate in subsection 3 of section 50. So it means whatever the amount has been reduced from the output tax liability of recipient, in case of a differences ಏನನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ the seller or the supplier fails to submit in his valid return about the sales made to Mr. A will be imposed with these kind of additional taxes. So A ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನ್ ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರಿಸ್ಕ್, ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿನೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, so we started off with, so matching means input tax rate. Input tax rate means the tax rate available to the recipient or the buyer. So match ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಬೈಯರ್ ಕೂಡ ಅವನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್, ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಫೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ the buyer can get benefits. All these things we have discussed in this class. So I hope you have understood. We are going to come out with many more videos in the upcoming class.